मते धर्म दरकार नहीं, मते अर्थ दरकार नहीं, मते काम दरकार नहीं, मते निर्वाण मुक्ति मध्य दरकार नहीं। तापर आउ कोंडा अछि पुओ। प्रश्न करछन्ती आपण प्रथमे जो भगवान 10 अवतार वर्णना कले, ए जुग चारि जुग वर्णना कले। चारि जुग रे धर्म रे चारि अक्षर चारि देवता ना देले। त्रेता रे तीन पाद अछि, तीन अवतार ना देले। से तीन पाद भितर आपण का ना कहले? वामन, परशुराम, राम। वामन कोन त्रेता रे जन्म होइतिले कि आज्ञा? वामन त्रेता रे जन्म होइतिले। मत्स्य वराह आज्ञा वामन अवतारटा मध्य से रहिला। कृष्ण अवतारटा जेमिति द्वापर परे कली आरंभ रे कृष्ण अछंती। सुनो शास्त्र मत आज्ञा शास्त्र मत ऊपर मु आपन बुझे आउ जेमि आपण अवतार मध्य 10 कहले। भगवान अवतार 10 कि कोन आपण? भगवान अवतार होची 24 अवतार। भागवत या वर्णना करछि। आज्ञा कपिल अवतार, नारद अवतार, व्यास अवतार, ए प्रकार विभिन्न से कथा आमी जीवानी। आज्ञा भगवान 24 अवतार। अच्छा 10 अवतार केबे आइला? 10 अवतार किए कला? 10 अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्वर श्री जयदेव जेतल मंदिर को आते गीत गोविंद गाइले। गीत गोविंद रे 10टा अवतार वर्णना कले। किंतु भगवान 24 अवतार। आज्ञा किंतु 10 अवतार रे गीत गोविंद रे 10टा को अवतार वर्णना करचंदी बोली जयदेव सेतबे आमे कहि देलु 10 अवतार। आपण एई प्रकार जदी सभा मंडप रे एगुडा को जदी कहबे आपण गीतरा को भांगी देले ठीक, आमे सेतरे 10 धरनु। गीतरा सुंदर अछि, आपण गीत को भांगिले। किंतु ज्ञान आपण कहले कली जुग रे ज्ञान किछि नै। तीन पाद भीतर कली जुग रे ज्ञान रहिला। कली जुग रे ज्ञान जदी रहिला ताहले भगवान कृष्ण व्यापर शेष रे कली आरंभ रे गीतार उपदेश व्यासदेव जो अष्टादश पुराण लिखिचंती से अष्टादश पुराण रु श्रीमद् भागवत रे 18,000 श्लोक रु 750 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता गीता रे वर्णना कले। प्रथम अक्षर कौन कहले? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जजुस्तव मामका पांडव चैव किं कुर्वन्त संजय। प्रथम श्लोक। अच्छा शेष श्लोक कौन कहले? जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति धुवा नीति मतिर मम। आर प्रथम अक्षर कौन गीतार? धर्म क्षेत्रे ठ। शेष अक्षर कौन? म। संपूर्ण गीतारा होची धर्म। कली जुग रे भगवान कृष्ण आम मान को गीतार धर्म शिक्षा पाई आछन। किंतु से धर्म मध्य मत दरकार नै। मते धर्म आपण ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे कोन देबे? धर्म अर्थ चतुर्वर्ग फलदार अस्तु। धर्म अर्थ काम मुख्य। आ कोन अछि कि आज्ञा अधिक? मते सेता दरकार न। ताडो आ कोन अधिकटा अछि मते दियो। आज्ञा सुनंतु आपण हेले हमर गुरु गुरुजन लोक नै नै सुनंतु बोले पुराण रे हेले वाद विवाद न रहिले तार प्रकृत रसना आसीओनी। हेले पुराण आज्ञा भूल जदि मु गायक अवस्था रे न कहि कि मु मध्य दर्शक अवस्था रे कहिबी आज्ञा पुराण भूल। किए जणे सठिक भाबे कहू जे कृष्ण नंद राजार पुओ, किए जणे सठिक भाबे कहू जे कृष्ण वसुदेवंकर। सुन आपण पुराण को आसिले ताले पुराण चर्चा हो। यदि पुराण को आसिले कृष्ण नंदर पुओ कि जशोदार पुओ कि गौड़र पुओ से कथा को मुझाऊ। कृष्णଙ୍କର सहस्र नाम, से सहस्र नाम भितरु के को प्रकार वर्णना कले सेते कृष्णଙ୍କ कथा मु कहूनी। मु कहली मते धर्म दरकार नाही, मते अर्थ दरकार नाही, मते काम दरकार नाही, मते निर्वाण मुक्ति मध्य दरकार नाही। तापर आउ कोंडा अछि पुओ। सीडागा मते दरकार। सीडागा कलिर श्रेष्ठ, कलिर ज्ञान श्रेष्ठ नुह। आपण शास्त्र मतरे जदि जुक्ति करिया ताले से पादुक जिबा। आपण जदि कहिले धर्म अर्थ काम मोक्ष ए चारिटी जाक दरकार नाही, मते दरकार नहीं उडा। मते धर्म भी दरकार नहीं आज्ञा। मते काम मध्य दरकार नहीं आज्ञा। मते निर्वाण मुक्ति मध्य दरकार नहीं दरकार नाही। मते अर्थ मध्य दरकार नहीं। आउ कोनडा अधिक दबो? कांचनी कामिनी मध्य दरकार नहीं।
ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା ଚାରିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଉଛି ନା ଏତେ ଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ମତେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସେଇଟା ଆପଣ ପଳେଇବ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳି ଯୁଗରେ ନା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମଧ୍ୟ କଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିନି ଆଜ୍ଞା ହଁ କେବଳ ଯଦି ଛାଡିଛ ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିଆନି ସିଆଡେ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅନେକ ରହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଧର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ ଧର୍ମ ନ ଅର୍ଥ ନ କାମ ରୁଚି ଗତି ନ ଚାଉ ନିର୍ବାଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ରତି ରାମ ପଦ ଇହବର ଦେଉନାନ ରାମଚରିତ ମାନସ ତୁଳସୀଦାସ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ ଧର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ କାମ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ କେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡାକୁ କହିଥିଲା ଆପଣ ଭାଗବତରୁ କୁହନ୍ତୁ ରାମାୟଣରୁ କୁହନ୍ତୁ ଦିଟାକରେ ଅଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମତେ କିଛି ଦରକାର ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ରାବଣ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କୁ ନା ରାବଣ ତ କହିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ରାବଣ ଧର୍ମ ମାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଯଦି ପ୍ରିୟ କିଏ ଅଛି କହିଲେ ରାବଣ ହଁ ରାବଣ ସବୁଠୁ ବଡ ଭକ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଜମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ପୁରୋହିତ ପୁରୋହିତ ଅର୍ଥ କଣ ପୁରର ହିତ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ପୁରୋହିତ କାଖରେ ଉଦା ଗାମୁଛା କାହିଁକି ଧରୁଛି କହିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ପୁରୋହିତ ଉଦା ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ କାହିଁକି ପକଉଛି କାଖରେ ଉଦା ଗାମୁଛାରେ କାହିଁକି ପକଉଛି ଆପଣ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଓମ୍ ଓମ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତିନି ଅକ୍ଷର ଅ ଉ ମ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ତା ନାଁ ହେଇଛି ଓମ୍ ଓଟା ଲାଭିରୁ ବାହାରିଛି ଉଟା ଛାତିରୁ ବାହାରିଛି ମଟା ଅଠରୁ ବାହାରିଛି ଯଦି ଆପଣ ମ ଅଠ ଧରିକି ମ କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇପାରି ଓମ୍ ଟା ତିନିଟା ଅକ୍ଷର କଳି ଯୁଗରେ ତ୍ରିଶବ୍ଦ ତ୍ରିଶକ୍ତିର ଆଧାର ହଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ତେଣୁକି ଓମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାନା ମୁନି ନାନା ମତେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପୁରାଣ କଥା କିଏ କାହାର କାଟିନି କିଏ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଏବେ ଯାଇ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମ ନାଚ ଗୀତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଗାଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନାନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାନା ମେଣ୍ଢାର ନାନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀଦାସ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଆ ଉପରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ କଣ ଏକ କଲ୍ପନେ କହ ଅନୁଭବ ଅପନା ସତ ହରି ଭଜନ ଜଗତ ସବୁ ସପନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର କଥା କହୁଛି ଗୋଟିଏ ରାମ ଖାଲି ତେତେ ଯୁଗରେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଯୁଗ ହେଇଛି କାକ ଭୂଷୁଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡର ମୋହ ହେଇଗଲା କାକ ଭୂଷୁଣ୍ଡି ଗରୁଡ ପାଖକୁ କାକ ଭୂଷୁଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗରୁଡକୁ ପଠେଇଲେ ଯା ଗରୁଡ ପାଖକୁ ଯା କାକ ଭୂଷୁଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଯା କାଉ ପାଖରୁ ଗରୁଡ ହଉଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରଜା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଭିନ୍ନ ମତ କହିଲେ ହବନି ସେଇ ମତ ଏଗୁଡାକ କୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚାଟୁକାର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା ବେଦ 4 ଆମେ କହିଲେ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ 5 ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବେଦ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଶିଶୁ ବେଦ ଯୋଉ ଜୈମିନୀ ମୁନି ଯୋଉ ବେଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଶିଶୁ ବେଦ କହିଲେ ବେଦ 5 ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବାନି ସିଆଡେ ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯିବ ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କହିଦା ସଭାରେ କିଛି ଆଇତରେ ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ ଛାଡି ନାଇଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମେ ହେଲେ ଶିଖିବୁନି କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚାଲୁ ଆଉ ତୋର ମଝିରେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗୀୟ ଲୋକ ଗୁରୁବର୍ଗୀୟ କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଭାଇ ମତେ ଉଠେଇଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ 5 ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆପଣ ସୁନ୍ଦରରେ ଚଲଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିତରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ଠାରୁ ପାଇବାନି ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନା କିଛି ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲେ ରାମାୟଣରୁ କହିଛି ଆଉ ଭାଗବତରୁ କହିଛି ଦିଟା ଗୁରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କହିଦେବେ ନା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ମୁଁ ରାବଣ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲି ଦଶ ଅବତାର କଣଟା ହେଲେ ରାବଣ ମୁଗା ରାମାୟଣ ମରାଠୀ ଭାଷାର ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଉ ଯେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲାକି ପଣିଆରେ ପତ୍ରଟି ଲେଖିଥିଲେ ଚାଲାକି ପଣିଆରେ କଣ ନା ହେ ରାବଣ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସକାଳ ସମୟରେ
नैष्ठिक ब्राह्मण से समय मोर बंध प्रतिष्ठा करने को आसब किंतु मु वनवासी मोर मो पाखरे द्रव्य किछि नाही ये बंध प्रतिष्ठा करने जहा द्रव्य दरकार तमे संगरे लेकी आसीबो। तार मूल तत्व कौन ना प्रथम हूँ धर्मपत्नी सीता पाखरे नहांती रामचंद्र चाहिए आनीपारे अच्छी क्या रावण पाखे अच्छी रावण जदि बंध प्रतिष्ठा करने को आईब सीता को धरिकी आसो पड़ो तेणु सी लिखिथिले जे जहा द्रव्य दरकार बंध प्रतिष्ठा जहा द्रव्य दरकार तमे धरिकी आसीबो। रावण मध्य चिंता करथिले रावण ब्रह्मज्ञानी रावण मध्य जानी पारिथिले जे रामचंद्र चाहिंचंती जदि मु बंध प्रतिष्ठा करने को जीवी तांको धर्मपत्नी धरिकी जीवी। रावण मध्य सीता को कहिथिले मां मु तो असुर है कि नहीं कि राजा है कि नहीं राजा है कि जदि नहीं थांती मोर पुष्पक विमान जाई थांता आसुरित जाइथिले धरि जाइथिले तुमको बलात्कार करके किंतु मु सिमिति किछि नेबी नाही मु केवल नैष्ठिक ब्राह्मण रूप में तुमको नेबी। तेणु रावण सेठे कहिथिले सीता को जे मां एठे तमे शपथ करो मु तुमको नै रामचंद्र पाखरे बंध प्रतिष्ठा करिबा परे तमे आ रामचंद्र पाखरे रही जीवनी तो सीता मध्य सत्य करथिले जे बंध प्रतिष्ठा करिबा परे तू जिमिति मते डाहाण हस्तरे धरिकी जीवु सिमिति डाहाण हस्तरे धरिकी फेरी। रावण कहिथिले रावण आज्ञा जेते बेले दक्षिणा मागुछि दक्षिणाटा काहीकि ना ब्राह्मण आज्ञा जदि दक्षिणा न मागिबो विद्यास्या पडिता उपरे पडिबो। कलिजुगरे विद्या बलवत्र होछि ब्राह्मणर सरस्वतींकर शाप जेते बेले पदाघात करथिले श्रीवत्स ब्राह्मण शाप देइथिले सरस्वती जे जोठे तमे कर्म करिवो सेठे आग दक्षिणा मागिबो। हेले दक्षिणा स्वरूप मागिथिले रावण कोन जे जेते शीघ्र सेठे आज्ञा रावण कहिनांती मते मुक्ति दियो बोली जेते शीघ्र मोर मस्तकडी तम पाद तळे लोटी थिबो मोर मस्तकडी तम पाद तळे लोटी थिबो। रावण कहिना हांती आज्ञा मराठी रामायण कथा मु कहूची मुगा जार नाम धर्म मागिना हांती अर्थ मागिना हांती काम मागिना हांती मुख्य मध्य मागिना हांती केवल तमर चरणार बिंदरे मोर मस्तकटी खाऊ आ कोन जानथि आज्ञा मते हेलो आपण कहले एई कथा एइतरी मध्य आपण रामायण वशिष्ठ रामायण मते एई कथा वर्णना अछि आपण जो कथा कहउछन वशिष्ठ रामायण जेत एक कथा वर्णन है ने कौन मुझे आप प्रश्न गोटे मझे मारदेली ब्राह्मण मम देवता ब्राह्मण हूँ पुरोहित पुरोहित करने पुरोहित कहुए ब्राह्मण कहीं खांदे पानी गामुछा पकाए ब्राह्मण कहीं खांदे यही कथा जो रावण चिठी लिखे राम चिठी लिखिं मोर से तो बंध आसवे शेष तार द्रव्य ये तो वनचारी बन तो ये किसी आनीपारे निजे ब्राह्मण जहा जहा यज्ञ दरकार आहुति धरिकी घृतु धरिकी जहा जहा आवश्यक थिला सब रावण ही धरिकी आसी घृत सामान सहित आउ कौन दरकार ना धर्म पत्नी जेहेतु विवाहित धर्म पत्नी धरिकी आइए माँ को कहते मो सहित छाया जातु माँ को बसैले एवं ये यज्ञ कले से ये सुवर्ण लंका वाल्मीकि रामायण लिखी सुवर्ण लंका गोटे सीता गोटे करदेकी आपको कले ना ता सहित सुवर्ण लंका ये सीता सहित ये सीता अच्छा जदि रावण सीता को धरिकी आसिले प्रश्न रहा आप जो कहले जदि रावण प्रश्न सीता को धरिकी आइले सीता को कौन रावण चोरी की नहीं कि क्या नहीं सीता को रावण चोरी की नहीं ना आउ क्या नहीं देखंतु प्रकृत रे रावण नहीं थिला काहाकू जदि सीता को रावण चोरी करी नहीं थिला आज्ञा रावण जानी थिला बंद करबा नहीं नहीं समस्त विरक्त हे पुराण शास्त्र गाइले विरक्त हे हो टिके मु पुराणटा को बायाटा को डाकी दउची तापर आलोचना करिया ना आज्ञा बहुत भलो आपण कहिबाडा हमर मध्य किछि शिक्षा हो 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 तार उत्तरटा कहि दउची से उत्तरटा मु कहि दउची आ कहीं आ बहुत आलोचना करिवा देखन
ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଧରମନ ଅରଥନ ଧରମନ କାମ ରୁଚି ଗତି ନ ଚାହୁଁ ନିର୍ବାଣ ଜନମ ଜନମରତି ରାମ ପଦ ଇହବର ଦେଉ ନ ଆଣି। ଏଇ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଭରତ ନିଜେ ରାମକୁ ଏଇ ବର ମାଗିଥିଲେ ମତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଧର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ ଗତି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଙ୍କ ପଦ ଅର୍ଥ ଭକ୍ତିଟା। ସେମିତି ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଅବତାର ସମୟରେ ନୃସିଂହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବର ଯାଚିଲେ କାହାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ନେ ବର ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ଦରକାର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେଇ ବର ଦିଅ। କୋଉ ବର ନା ଭୟପି ଯାଚ ଦେବସ୍ୟ ତୟା ଭକ୍ତି ତଦା ତୁମେ ଧର୍ମାର୍ଦି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳଦା ସୁଖଦା ଲତା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ଯାଚିକି ବାରମ୍ବାର ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମତେ ସେଇ ବରଟା ଦିଅ। ନା କୋଉ ବରଟା ନା ଭୟପି ଯାଚ ଦେବ ତୟା ଭକ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିଟା ଦିଅ। ଭକ୍ତିଟା କଣ ନା ମୂଳ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଗଛଟା ଅଛି ଗଛର ମୂଳଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଯଦି ମୂଳଟା ଯଦି ରହିବ ଏ ଫଳ ଲତା ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଫଳ ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ଚତୁର୍ଭଗ ଫଳ। ଯଦି ମୂଳଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦିନେ ଦିନେ ଫଳ ଆଇବ ଫଳ ଆଇବ ଫୁଲ ଆଇବ ପତ୍ର ଆଇବ ମତେ ଏଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ ରଖିଲେ। ତେଣୁକରି ମତେ ଭକ୍ତିଲା ଦରକାର ଆଉ ଏତା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଉଦା ଗାମୁଛା ଏଇଥିପାଇଁ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଁ ଆଣ୍ଠୁଟା ମାରିକି ବସ କହୁଛନ୍ତି ନା ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଁ ଆଣ୍ଠୁଟା ମାରିକି ବସ। ଯେତେବେଳେ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁଟା ମାରିକି କାହିଁକି ବସ ବୋଲି କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କଣ ନା ଉଦା ଗାମୁଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାନ୍ଦାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମାନଙ୍କର ହିତ କରିବା ପାଇଁ। ନା କଣ ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଟା ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ବସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଡାହାଣରେ ଯିବା ଆସିବା ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଡାହାଣ କୋଡ଼ ମାରିକି ବସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବାମରେ ଯିବ। ଯଦି ଡାହାଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ। ଆପଣ ଘରରୁ ବାହାରିଲା ମଧ୍ୟ କେତେ ବୁଢା ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବେ ଯଦି ଡାହାଣରେ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଘରୁ ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରିବେ ବାମରେ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଯଦି ଡାହାଣରେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ତର୍ପଣ ଦେବେ ତର୍ପଣଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଜେଜେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ବନ୍ଦ କରେ ଜେଜେମାନଙ୍କୁ ସିନା ଆଣ୍ଠୁଟା ମାରିଦବ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁଟା ମାରିଦେଲେ ତାର ଡାହାଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯମୁନା ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କରିଦବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯଦି ବାମରେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମାନଙ୍କର କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାନ୍ଦେରେ ଧରିଥିବା ଉଦା ଗାମୁଛାକୁ କାଖରେ ଜାକି ଦବ ବାଁ କାଖରେ ଜାକି ଦେଲେ ତାର ଡାହାଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା ହବ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଦା ଗାମୁଛା ଧରନ୍ତି। ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲେ ବାପା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିଜାସ୍ତ ଲୋଭିତା ଲୋଭ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ହଉ